Hello everybody, I am Mrs. Jadhav PL from SR Bharti Junior College, Tasgaon. In last lecture, we have started thermodynamics topic and in that covered some basic terms, that is system, surrounding or types of the processes or thermodynamic equilibrium, etc. Now next point of this topic is nature of work and heat. So first we study nature of work. We know that energy means capacity to do work, that is known as energy. And mechanically, work means what? It is the force applied to displace the body by distance d. So mechanically, W is equal to F into d. Thermodynamically, work is nothing but PV. PV means it is pressure volume type work. That means here, work done against external pressure, work of expansion or contraction of gas against the external opposing pressure, that is known as PV type work. So we know that pressure, so thermodynamically W is equal to PV. But we know that pressure means what? Pressure means force acting per unit area, F upon A. Therefore, when we substitute this value of P in this equation, we get W is equal to F divided by A into P. If D is the distance, then A means area is equal to D square and volume is equal to dQ. When we substitute these values in this equation, we get W is equal to F divided by D square into dQ. By cancelling these common terms, we get W is equal to F into D. So we know that according to thermodynamically, W is equal to PV, and that is same as the mechanical work. W is equal to F into D. For example, if we take here in a cylinder, we take here H2O2. So consider this reaction. H2O2 liquid gives H2O liquid plus O2G. So when this reaction is carried out in this cylinder, initially if we take here H2O2, which is liquid, and it is covered with piston, weightless piston. We kept some weight here. So when this reaction is carried out, it liberates oxygen. This is initial volume of hydrogen peroxide, that is P1. And when oxygen is produced, then volume of gas is increased here and this piston moves upward. And the new volume we get here, that is P2. That means here, in this system, oxygen is evolved, and so that volume of the system is increased. That means it is work of expansion. Work is done while moving this piston in upward direction. So this is displacement of the piston from P1 to V2. So this piston is displaced from this P1 to V2 and work of expansion is observed here. So here no heat is exchanged with surrounding. Therefore total energy is utilized in doing the work. So as here the gas expands, that means volume is increased. Piston moves in upward direction against this opposing pressure. So that work is done by the system on surrounding. In this case, work is done by the system on surrounding, and system
surrounding. System loses energy to surrounding. Work is done by the system on surrounding, and the total loss of energy by system is equal to work done. Then we take next example. Suppose here second reaction is NH3G plus HCl gas gives NH4Cl. When this reaction is carried out in this cylinder, it is also closed with wetless and frictionless piston, and we kept some weight here. So initially there is NH3 gas plus HCl gas, and the volume of this gas is P1. When this reaction occurs, then NH3 plus HCl combines to give NH4Cl, which is solid. And so that as gases are consumed here, the volume of this system goes on decreasing. So when NH4Cl is formed, then this piston moves down in this way. So initial volume is V1 and here final volume is V2. So in this case compression takes place. This is work of expansion and this is work of compression. So volume of the system goes on decreasing. That means here V1 is greater than V2. In this case V2 is greater than V1. So as this piston moves down, the work is done by surrounding on system. So here work is done on the system. Work is done on the system by surrounding. Also here there is no exchange of heat, and so that total energy that is loosened, that is gained by the system from surrounding is utilized in doing the work, and so that here energy is gained by system from surrounding. So these two different cases, this is work of expansion and here is work of compression. In work of expansion, work is done by the system on surrounding. In this case, system loses its energy to surrounding. V2 is greater than V1. In case of work of compression, it is also PV type 1. V1 is greater than V2, and so that work is done on the system by surrounding and energy is gained by system. That means surrounding loses energy to the system. Now we have to see here. Free expansion. एक्सपान्शन मीन्स व्हॉट? कोणताही काम हे कधी केलं जातं तर तिथं अपोजिंग प्रेशर असेल तर ते काम, ती डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते, ते काम होऊ शकतं. म्हणजेच जेव्हा एखादी डिस्प्लेसमेंट ही अगेन्स्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स होत असेल तरच तिथं वर्क डन होणार आहे. त्यामुळे जर समजा एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशरच नसेल तर वर्क डन होईल का? होणार नाही. आणि म्हणून जेव्हा एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर किंवा एखादी सिस्टीम किंवा एखादी प्रोसेस आपण व्हॅक्यूम मध्ये करत असो तर त्यावेळी जे एक्सपान्शन असेल त्याला म्हटलं जातं
free expansion which is against the external pressure. Now we have to see here the expression for work done. Suppose we take some gas in a cylinder. Some quantity of gas is taken in a cylinder. It is heated with wetless and frictionless piston. Some mass is kept on this. So this pressure acting on this piston is called as P external pressure, and pressure of the gas. Pressure of the gas is driving force and external pressure is opposing force. So when both are equal, driving and opposing forces are equal, then system is in equilibrium. So no work of expansion or compression takes place. So when initial volume of this gas is P1 and area of this piston is A. When this gas is allowed to expand from volume P1 to volume P2, so this gas expands and we get here final volume of the gas is P2. So this expansion of gas is against the external pressure. That means this external pressure is decreased. There is small decrease in external pressure, opposing force than the driving force. Then and then only work done takes place. So we know that W is equal to F into D. That is force into displacement. And here pressure of the gas is equal to minus P external. म्हणजे जेवढा प्रेशर ऑफ द गॅस आहे तेवढाच काय असेल बाहेरून P एक्सटर्नल असेल. दोन्ही जेव्हा इक्विलिब्रियम मध्ये असतील तेव्हा दोन्हीची व्हॅल्यू समान असेल. म्हणजे प्रेशर ऑफ द गॅसची व्हॅल्यू ही समान असेल कोणाच्या P एक्सटर्नलच्या, फक्त त्याला अपोजिट साईड असेल. म्हणजे प्रेशर ऑफ गॅस इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल. अँड वी नो दॅट प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, force acting per unit area. So when we substitute these values in this equation, then W is equal to P external into P, that is PV type one. So P external is equal to F upon A. So that is equal to F upon A into P. As P is equal to F upon A, therefore F is equal to P into A. So when we substitute this value of F in this equation, then we get here W is equal to minus P external into A into P into D. So that is equal to A into D, that means area into displacement, that is equal to change in volume. So that is equal to minus P external into delta P. Therefore, W is equal to minus P external delta P is equal to minus P external into P2 minus P1. So listen carefully.
we know that W is equal to F into D, force into displacement. Pressure of the gas and external pressure both are equal at initially, and so that P pressure of gas is equal to minus P external. We know that pressure is equal to force active per unit area. So when we substitute this value, then P external is equal to F upon A. Therefore, F is equal to P external into A. When we substitute this value in this equation, we get W is equal to minus P external into A into D. So, A into D is nothing but change in volume. And so that here P external into delta V. So, W is equal to minus P external into delta V, that is equal to minus P external into V2 minus V1. So, when there is expansion, then V2 is greater than V1. So, this value of W is negative. And when there is compression, then V1 is greater than V2. So in this case W is positive. म्हणजे जेव्हा वर्क ऑफ एक्सपान्शन असेल तेव्हा त्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येते, आणि वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन असेल तेव्हा W ची व्हॅल्यू काय असते? पॉझिटिव्ह असते. आता आपण मगाशी बघितलं की फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय, तर एक्सपान्शन इन व्हॉल्यूम. आता फ्री एक्सपान्शन म्हणजे जेव्हा अपोजिंग प्रेशर नसेल, एखादी प्रोसेस आपण व्हॅक्यूम मध्ये घडवून आणली तर त्याला काय म्हटलं जातं? फ्री एक्सपान्शन. म्हणजे फ्री एक्सपान्शन मध्ये समजा आपल्याला माहितीये की W इज इक्वल टू काय? मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. पण जर अपोजिंग प्रेशरच नसेल तर P एक्सटर्नल किती येणार? 0 येणार. गुणिले डेल्टा V ही जर व्हॅल्यू आपण घेतली तर ही काय येते? 0 येते. म्हणजेच फ्री एक्सपान्शन किंवा एक्सपान्शन इन व्हॅक्यूम असेल तर त्याची W ची किंमत किती येते? 0 येते. सो नो वर्क इज डन इन व्हॅक्यूम. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे हा आहे कन्सेप्ट ऑफ द मॅक्झिमम वर्क. कन्सेप्ट ऑफ मॅक्झिमम वर्क. आता आपण इथं सेम एक्झाम्पल घेऊ. गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर and it is fitted with weightless and frictionless piston, and on this piston we kept some weights. So pressure of the gas, that means driving force is P gas and opposing force is P external. So when initial volume of this gas is V1. आता ही अशी सिस्टीम आहे. आपल्याला काय करायचं तर व्हॉल्यूम V1 आहे त्याचं कन्वर्जन V2 मध्ये करायचंय. त्यावेळी हे V1 टू V2 होण्यासाठी हा पिस्टन डिस्प्लेस होणार आहे, आणि हा पिस्टन डिस्प्लेस होण्यासाठी किती प्रेशर अप्लाय केलं, किती फोर्स अप्लाय केला त्यावरून आपल्याला काय मिळणार आहे? वर्क डन मिळणार आहे. आता V1 टू V2 हा आपण एकाच टप्प्यात केलं तर आपल्याला प्रेशर जास्त लागणार आहे. एका स्टेप मध्ये केलं तर म्हणजे जास्त आपल्याला इथं प्रेशर अप्लाय करावं लागेल. पण समजा आपण काय केलं तर जसं थोडं थोडं आपण हे प्रेशर कमी केले, इथलं बाहेरचं प्रेशर थोडं थोडं डिक्रीज केलं तर काय होणार आहे? आतलं प्रेशर हे हळूहळू वाढणार आहे. म्हणजेच जेव्हा ड्रायव्हिंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स, देन वर्क डन टेक्स प्लेस. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की जेव्हा ड्रायव्हिंग फोर्स आहे
त्यापेक्षा अपोजिंग फोर्स हा काय असला पाहिजे, थोडा कमी असला पाहिजे, तरच काय होईल, हा पिस्टन मूव्ह होईल. जर अपोजिंग फोर्स जास्त असेल आणि ड्रायव्हिंग फोर्स कमी असला तर काय होईल, प्रोसेस रिव्हर्सिबल होईल. म्हणजे एक्सपान्शनच्या ऐवजी काय होईल, कॉम्प्रेशन होईल. त्यामुळे आपण इथं एक्सपान्शनचं वर्क बघतोय, गॅस एक्सपान्शन. त्यावेळी ड्रायव्हिंग फोर्स हा काय असला पाहिजे, अपोजिंग फोर्स पेक्षा जास्त असला पाहिजे. जेव्हा ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स दोन्ही इक्वल असतील त्यावेळी वर्क डन होईल का, होणार नाही. कारण पिस्टन हा आहे त्या जागी राहील. हे दोन्ही जेव्हा इक्वल असेल, पी एक्सटर्नल आणि पी गॅस, तेव्हा पिस्टन आहे त्या जागी असेल, त्यामुळे काय होणार नाही, वर्क असणार नाही. जेव्हा वरचं आपण समजा इथला एक वेट काढलं तर याचं प्रेशर काय झालं, बाहेर वरचं प्रेशर कमी झालं आणि त्यावेळी हा गॅस एक्सपांड होईल. कारण काय, तर ड्रायव्हिंग फोर्स हा अपोजिंग फोर्स पेक्षा जास्त झाला. त्यामुळे व्हॉल्यूम याचं एक्सपांड झालं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, गॅस एक्सपांड झाला आणि त्यामुळे काय झालं, तर हा पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झाली. इथून कुठे गेला, इथं गेला. ह्या डिस्प्लेसमेंटसाठी हे कुठपर्यंत होणार आहे, जोपर्यंत पुन्हा याचं प्रेशर डिक्रीज होणार आहे आणि हे प्रेशर आणि एक्सटर्नल प्रेशर हे दोन्ही इक्वल झाली की एक्सपान्शन थांबणार आहे, म्हणजे इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम थांबणार आहे. पुन्हा आपण हा दुसरा मास इथलं काढलं तर पुन्हा काय होणार, पी एक्सटर्नल कमी झालं आणि प्रेशर ऑफ गॅस जास्त आहे, त्यामुळे पुन्हा हा पिस्टन आणखी वरती जाईल, पुन्हा गॅस एक्सपांड होईल. आता आपल्याला पुन्हा याचं दुसरं व्हॉल्यूम मिळेल, म्हणजे त्याची डिस्प्लेसमेंट झाली पिस्टनची. आता एक्सटर्नल प्रेशर आपण कमी केलं, गॅस एक्सपांड झाला, पण त्यामुळे हळूहळू काय होणार, त्याचं व्हॉल्यूम वाढलं की त्याचं प्रेशर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळे याचं एक्सपान्शन कुठपर्यंत होईल, जोपर्यंत पी एक्सटर्नल आणि प्रेशर ऑफ गॅस इक्वल होणार नाही. पुन्हा आपण काय केलं, समजा हा तिसरा पण मास काढलं इथलं, तर पुन्हा या एक्सटर्नल प्रेशर कमी झालं, पुन्हा हा गॅस एक्सपांड होईल, पिस्टन अपवर्ड दिशेला जाईल. आता आपल्याला फायनल काय मिळालं, व्हॉल्यूम V2 मिळालं. म्हणजे हा V1 पासून V2 पर्यंत डिस्प्लेस झाला. पण हे करत असताना मी काय केलं, तर स्टेप बाय स्टेप केलं. म्हणजे अशी प्रोसेस मी मागे तुम्हाला सांगितली, गेल्या लेक्चरला आपण बघितलं की अशी ही प्रोसेस असते की ज्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा इन्फायनाइटेसिमली स्मॉलर ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स असेल, त्यावेळी आपल्याला काय मिळतं, मॅक्झिमम वर्क मिळतं. आणि ती जी प्रोसेस असते ती कशी असते, रिव्हर्सिबल असते. म्हणजे तुम्ही एकदम एवढं वाढवण्याची एनर्जी तुमची जाणार आहे, त्यापेक्षा तुम्ही छोट्या छोट्या टप्प्याने जर गेला तर तुमची एनर्जी थोडी स्टोअर होते आणि त्यामुळे तुम्ही जास्त काम करू शकता. म्हणजे तुम्ही एखादी टेकडी चढताय, उंचावरती चढताय, पण तुम्ही एका दमात खालून वर गेला 25 पायऱ्या किंवा 30 पायऱ्या, तर तुम्हाला तुमची एनर्जी जास्त लागते, तुम्हाला दम लागतो. पण तुम्ही काय केलं, एक 5 पायऱ्या चढला, पुन्हा थांबला, पुन्हा 5 पायऱ्या चढला, थोडं थांबला, पुन्हा 5 पायऱ्या चढला, तर काय होतं, तुम्हाला दम लागत नाही आणि तुमचा स्टॅमिना इन्क्रीज होऊन वरती तुम्ही आरामात जाऊ शकता. म्हणजे जास्त वर्क आपला आणखी 25च्या ऐवजी 30च्या ऐवजी आणि 100 पायऱ्या असतात तरी आपण तेवढ्याच जोमानं चढू शकतो. म्हणजेच काय झालं इथं, तर मॅक्झिमम आउटपुट तुमचं मिळतं. तुमच्याकडे एनर्जी ऑलरेडी असतेच, पण एकाच स्टेपमध्ये तुम्ही हे वापरली तर त्यामुळे तुमच्याकडून होणारं काम कमी होतं. पण तेच काम तुम्ही थोड्या थोड्या टप्प्याटप्प्याने केलं तर ते काम काय होतं, आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो, मॅक्झिमम वर्क म्हणतो. म्हणजे मॅक्झिमम वर्क कधी मिळतं आपल्याला, तर पहिली गोष्ट असेल की कुठलंही काम होत असताना ड्रायव्हिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन अपोजिंग फोर्स. When both forces are equal, then no work is done. And when there is no opposing force, opposing forceच नसेल तरी सुद्धा वर्क डन काय असणार आहे, 0च असणार आहे. म्हणजे अपोजिंग प्रेशर नसेल, समजा पी एक्सटर्नल याला आपण काय म्हणतोय, अपोजिंग फोर्स हा नसेल तर वर्क डन होईल का, होणार नाही. तुम्ही हे प्रेशर वाढवलं थोडं थोडं, म्हणजे वरून तुम्ही थोडं थोडं हे प्रेशर वाढवताय. जसं हे प्रेशर तुम्ही द्यायला लागाल तस तसं वर्क डन आपल्याला मिळणार आहे. मग जास्तीत जास्त कुठं मिळणार आहे, तर जोपर्यंत हे दोन्ही प्रेशर काय होत नाही, थोडंसं अंतर राहत नाही, तोपर्यंत तुम्ही हे एक्सटर्नल प्रेशर वाढवलं तर काय होईल, आपल्याला वर्क डन मिळेल. पण दोन्ही प्रेशर इक्वल झाले की पुन्हा वर्क डन मिळणार का, मिळणार नाही. आणि त्यामुळं नेहमी काय पाहिजे, तर ह्या दोन्हीमध्ये
ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स यामध्ये थोडासा फरक पाहिजे. जितका आपल्याला कमीत कमी फरक ठेवता येईल तेवढा आपल्याला जास्तीत जास्त मॅक्झिमम वर्क मिळणार आहे. म्हणजेच ड्रायव्हिंग फोर्स मस्ट बी इनफायनाइटेसिमली greater than the opposing force. Then and then only we get here maximum work. आता ही जी रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे यामध्ये आपल्याला मॅक्झिमम वर्क मिळतं. ही जी प्रोसेस आहे ही कशी करतो आपण, तर इनफायनाइटेसिमली स्मॉल डिफरन्स इन ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स अँड इट इज कॅरीड आउट इन इनफायनाइट स्टेट्स. जे छोट्या छोट्या अनेक स्टेप्स मधून आपण ही प्रोसेस घडवून आणतो आणि म्हणून आपल्याला इथं मॅक्झिमम वर्क मिळतं. आता आपण इथं याचं एक्सप्रेशन बघणार आहे की एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. आता सपोज आपण काय घेतलं तर वी टेक n moles ऑफ गॅस in a cylinder. It is fitted with piston. Initial volume is P1 and when it is displaced then final volume is P2. So this process of expansion of gas from P1 to P2 याच्यासाठी आपण एक्सप्रेशन बघणार आहे. पण हे मॅक्झिमम वर्क्स एक्सप्रेशन म्हणजे P1 to P2 आपण एका स्टेप मध्ये जाणार नाही. तर V1 मधून अगोदर आपण इथं जाऊ, इथं थोडासा चेंज होईल त्याला आपण DV म्हणू. पुन्हा इथून दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपण पुन्हा थोडंसं अंतराने जाणार आहे, दॅट इज स्मॉल चेंज, दॅट इज DV. अशा अनेक स्टेप्स मध्ये जाऊन मग आपण फायनली V1 चं व्हॉल्यूम जो होणार आहे P2 मध्ये होणार आहे. म्हणजे V1 to P2 हा प्रवास तुम्ही एका टप्प्यात करणार नाही, तर स्मॉल टप्प्यामध्ये करून स्मॉल डिक्रीजिंग व्हॉल्यूम होणार आहे आणि फायनल व्हॉल्यूम पर्यंत आपण जाणार आहे. आता समजा P एक्सटर्नल आहे, बाहेरचं प्रेशर, आणि प्रेशर ऑफ द गॅस, प्रेशर ऑफ द गॅस जे आहे हे काय असणार आहे, ड्रायव्हिंग फोर्स. आणि P एक्सटर्नल जो आहे हा काय, अपोजिंग फोर्स आहे. तर ह्या ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा अपोजिंग फोर्स हा नेहमी काय असला पाहिजे, इनफायनाइटेसिमली स्मॉल असला पाहिजे. आता इनफायनाइटेसिमली स्मॉल आहे म्हणजे काय, तर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P मायनस DP. म्हणजे जो प्रेशर ऑफ गॅस आहे त्यापेक्षा थोडासा कमी, म्हणून काय म्हटलं आपण त्याला, P मायनस DP. आता आपल्याला माहित आहे की W इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपला, P एक्सटर्नल मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. आता P एक्सटर्नल ची व्हॅल्यू किती आहे, तर P मायनस DP आहे. ही आपण इथं सबस्टिट्यूट केली तर काय येणार, दॅट इज इक्वल टू मायनस इन ब्रॅकेट P मायनस DP इंटू DV. आता आपण याला मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार, दॅट इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V मायनस मायनस प्लस येणार प्लस DP DV. त्याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणू, इक्वेशन सेकंड. आता जर तुम्ही सेकंड इक्वेशन बघितलं तर काय दिसते आपल्याला, DP DV दिसतो. आता हा जो W आहे वर्क डन, हा W च्या ऐवजी आपण काय वापरायचं, DW वापरायचं. कारण काय, तर स्मॉल वर्क डन आहे, कारण स्मॉल टप्प्यामध्ये आपण करतो हे, देर इज स्मॉल डिफरन्स बिटवीन ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स. अशा अनेक स्टेप्स करतोय आपण आणि त्यामुळे छोटस आपल्याला वर्क डन मिळणार आहे. ड्यू टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टन्स DV अँड स्मॉल डिक्रीज इन प्रेशर DP, वी गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दॅट इज DW. आणि त्यामुळे इथं आपण W च्या ऐवजी सिम्बॉल वापरणार आहे DW. आता DP इंटू DV ह्या दोन्ही व्हॅल्यू कशा आहे, DP स्मॉल आहे इनफायनाइटेसिमली, DV सुद्धा स्मॉल आहे, त्यामुळे ह्याचा प्रॉडक्ट सुद्धा स्मॉल असणार आहे. त्यामुळे तो आपण निग्लेक्ट केला तर आपल्याला इथं मिळतं DW इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V. आता हे जे वर्क डन आहे DW हे आपल्याला
आपल्याला कशाचं मिळालं, तर हे एका छोट्या स्टेपचं मिळालं. अशा अनेक स्टेप्स एकत्र येऊन आपल्याला मॅक्झिमम वर्क मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्याला टोटल ह्या प्रत्येक स्टेप्स पासून मिळणारं जे वर्क डन आहे हे मिळवायचं असेल तर काय करावं लागेल, याचं इंटिग्रेशन द्यावं लागेल. सो इंटिग्रेशन ऑफ, to calculate the total work done, we have to integrate this equation 3 between the limits initial and final state, and the volume is P1 to P2. So integrating this equation, we get integration of dW from initial state to final state is equal to minus integration of P delta V from P1 to P2. आता इंटिग्रेशन ऑफ dW घेतला आपण तर आपल्याला मॅक्झिमम वर्क मिळणार आहे, म्हणून आपण इथं म्हणू W max is equal to minus integration of P delta V from P1 to P2. आता आपल्याला माहित आहे की आयडियल गॅस इक्वेशन जे आहे हे काय, तर PV इज इक्वल टू nRT. म्हणजे जर प्रेशर, P मीन्स प्रेशर, P मीन्स व्हॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R is gaseous constant and T is temperature. As the process is isothermal, T is also constant. So here P is equal to nRT divided by P. We substitute this value of P in this equation, then we get W max is equal to minus integration of nRT by P into dV from P1 to P2. आता इथं आपण बघितलं की nRT हे कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे आपण हे इकडे बाहेर घेतले तर काय मिळणार आपल्याला, मॅक्झिमम वर्क इज इक्वल टू मायनस nRT into integration of dV by P between the limits P1 to P2. That is equal to काय येणार, मायनस nRT log of P from P1 to P2. आता आपण हे इंटिग्रेशन सोडून घेतलं म्हणून काय येणार, W max is equal to minus nRT log of P2 by P1 to base E. आता हा जो बेस आहे हा आपण काय केला तर लॉग टू द बेस ई आहे, नॅचरल लॉग आहे हा आपण बेस 10 ला कन्वर्ट केला. त्यासाठी काय करायचं तर 2.303 ला मल्टिप्लाय करायचं. देअरफॉर दॅट इज इक्वल टू W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P2 by P1. आता आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क, दॅट इज W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P2 by P1. N means number of moles, R म्हणजे gaseous constant, T means temperature, P2 and P1 are final and initial volumes respectively. But we know that according to Boyle's law, P1 P1 is equal to P2 P2. Therefore, P1 upon P2 is equal to P2 upon P1. So when we substitute this value of P2 by P1 in this equation, then we get W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 divided by P2.
हे जे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं हे आहे एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. म्हणजेच इथं चेंज इन व्हॉल्यूम असेल किंवा चेंज इन प्रेशर असेल तर आपण हे इक्वेशन वापरायचं. आता आपल्याला बघायचंय की हे झालं सगळं नेचर ऑफ वर्क बद्दल. नेचर ऑफ हीट बघायचं आपल्याला. तर समजा नेचर ऑफ हीट काय, हीट साठी आपण सिम्बॉल वापरतो क्यू. म्हणजे जनरली थर्मोडायनामिक्स मध्ये जी एनर्जी एक्सचेंज होत असते, एनर्जी ट्रान्सफर होत असते, ही कुठल्या एनर्जीच्या मार्फत होते, हीट एनर्जीच्या. त्यामुळे इथं हीट एनर्जी जी आहे ही थर्मोडायनामिक्स मध्ये फार महत्वाची आहे. जेव्हा सिस्टीम मध्ये एक्सपान्शन होईल किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होईल त्यावेळी सिस्टीम मध्ये जी ट्रान्सफर ऑफ हीट होते किंवा जे लॉस अँड गेन ऑफ हीट एनर्जी होते त्याचा आपण इथं अभ्यास करणार आहे. आता समजा एखादी सिस्टीम आहे तिथं हीट ट्रान्सफर का होते, तर सिस्टीम आणि सराउंडिंग याच्या टेम्परेचर मध्ये जर फरक असेल तर तिथं एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होत असते. आता समजा एखादी सिस्टीम जी आहे दिस इज सराउंडिंग, जर ही सिस्टीम हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल तर Q ची व्हॅल्यू असते पॉझिटिव्ह. When heat is absorbed by the system, then Q is positive. पण समजा इथं म्हणजे हे कधी होणार आहे, जर सिस्टीमचं टेम्परेचर हे सराउंडिंग पेक्षा कमी असेल तर हीट काय होणार, हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होणार. त्यामुळे हीट ही सिस्टीम ऍब्सॉर्ब करेल. पण समजा सिस्टीमचं टेम्परेचर जास्त असेल आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी असेल त्यावेळी काय होईल, सिस्टीम लुजेस हीट एनर्जी टू सराउंडिंग. दॅट मीन्स हिअर हीट इज रिलीज्ड. जेव्हा हीट रिलीज होते सिस्टीम लुजेस हीट टू सराउंडिंग, देन Q इज निगेटिव्ह. म्हणजे इथं आपण बघितलं की नेचर ऑफ हीट कसं आहे. आता त्याच्यासाठी पुढचा जो पॉइंट आहे हा साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत की W आणि Q हे पॉझिटिव्ह कधी असतात आणि निगेटिव्ह कधी असतात. जेव्हा हीट ही ऍब्सॉर्ब बाय सिस्टीम असते तेव्हा Q पॉझिटिव्ह असतो. व्हेन हीट इज गिव्हन आउट और लॉस्ट बाय सिस्टीम असेल तेव्हा Q हा निगेटिव्ह असतो. तसाच वर्क डन जे आहे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम असेल तेव्हा W हा पॉझिटिव्ह असतो. व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम असेल तेव्हा W हा निगेटिव्ह असतो. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. म्हणजे जेव्हा हीट ऍब्सॉर्ब होते तेव्हा Q पॉझिटिव्ह असेल, हीट लॉस होते तेव्हा Q निगेटिव्ह असेल. तसं जेव्हा सिस्टीम जी आहे ही वर्क डन ऑन द सिस्टीम असेल म्हणजेच काय, तर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन असेल तेव्हा W पॉझिटिव्ह असतो. अँड व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम म्हणजेच वर्क ऑफ एक्सपान्शन असेल तेव्हा W हा निगेटिव्ह असतो. तर इथं आपण थर्मोडायनामिक्सचा नेचर ऑफ हीट अँड वर्क हा पॉइंट इथं कव्हर केलेला आहे. त्याच्यावरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे आपण कॉलेज सुरू झाल्यानंतर वर्गामध्ये सोडवून घेणार आहे. थँक्यू. NRT लॉग ऑफ P2 बाय P1 टू बेस E. आता हा जो बेस आहे हा आपण काय केला तर लॉग टू द बेस E आहे, नॅचरल लॉग आहे हा आपण बेस 10 ला कन्वर्ट केला. त्यासाठी काय करायचं तर 2.303 ला मल्टिप्लाय करायचं. देअरफॉर दॅट इज इक्वल टू W max is equal to minus 2.303 NRT log to the base 10 of P2 by P1. आता आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. दॅट इज W max is equal to minus 2.303 NRT
log to the base 10 of V2 by V1. N means number of moles, R म्हणजे gases constant, T means temperature. V2 and V1 are final and initial volumes respectively. But we know that according to Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. Therefore, P1 upon P2 is equal to P2 upon P1. So when we substitute this value of P2 by V1 in this equation, then we get W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 divided by P2. हे जे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं हे आहे एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. म्हणजे इथं चेंज इन व्हॉल्यूम असेल किंवा चेंज इन प्रेशर असेल तर आपण हे इक्वेशन वापरायचं. आता आपल्याला बघायचंय की हे झालं सगळं नेचर ऑफ वर्क बद्दल. नेचर ऑफ हीट बघायचं आपल्याला. तर समजा नेचर ऑफ हीट काय, हीट साठी आपण सिम्बॉल वापरतो Q. म्हणजे जनरली थर्मोडायनामिक्स मध्ये जी एनर्जी एक्सचेंज होत असते, एनर्जी ट्रान्सफर होत असते, ही कुठल्या एनर्जीच्या मार्फत होते, हीट एनर्जीच्या. त्यामुळे इथं हीट एनर्जी जी आहे ही थर्मोडायनामिक्स मध्ये फार महत्वाची आहे. जेव्हा सिस्टीम मध्ये एक्सपान्शन होईल किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होईल त्यावेळी सिस्टीम मध्ये जी ट्रान्सफर ऑफ हीट होते किंवा जे लॉस अँड गेन ऑफ हीट एनर्जी होते त्याचा आपण इथं अभ्यास करणार आहे. आता समजा एखादी सिस्टीम आहे तिथं हीट ट्रान्सफर का होते, तर सिस्टीम आणि सराउंडिंग याच्या टेम्परेचर मध्ये जर फरक असेल तर तिथं एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होत असते. आता समजा एखादी सिस्टीम जी आहे दिस इज सराउंडिंग, जर ही सिस्टीम हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल तर Q ची व्हॅल्यू असते पॉझिटिव्ह. When heat is absorbed by the system, then Q is positive. पण समजा इथं म्हणजे हे कधी होणार आहे, जर सिस्टीमचं टेम्परेचर हे सराउंडिंग पेक्षा कमी असेल तर हीट काय होणार, हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होणार. त्यामुळे हीट ही सिस्टीम ऍब्सॉर्ब करेल. पण समजा सिस्टीमचं टेम्परेचर जास्त असेल आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी असेल त्यावेळी काय होईल, सिस्टीम लुजेस हीट एनर्जी टू सराउंडिंग. दॅट मीन्स हिअर हीट इज रिलीज्ड. जेव्हा हीट रिलीज होते सिस्टीम लुजेस हीट टू सराउंडिंग, देन Q इज निगेटिव्ह. म्हणजे इथं आपण बघितलं की नेचर ऑफ हीट कसं आहे. आता त्याच्यासाठी पुढचा जो पॉइंट आहे हा साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत की W आणि Q हे पॉझिटिव्ह कधी असतात आणि निगेटिव्ह कधी असतात. जेव्हा हीट ही ऍब्सॉर्ब बाय सिस्टीम असते तेव्हा Q पॉझिटिव्ह असतो. व्हेन हीट इज गिव्हन आउट और लॉस्ट बाय सिस्टीम असेल तेव्हा Q हा निगेटिव्ह असतो. तसंच वर्क डन जे आहे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम असेल तेव्हा W हा पॉझिटिव्ह असतो. व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम असेल तेव्हा W हा निगेटिव्ह असतो. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. म्हणजे जेव्हा हीट ऍब्सॉर्ब होते तेव्हा Q पॉझिटिव्ह असेल, हीट लॉस होते तेव्हा Q निगेटिव्ह असेल. तसं जेव्हा सिस्टीम जी आहे ही वर्क डन ऑन द सिस्टीम असेल म्हणजेच काय, तर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन असेल तेव्हा W पॉझिटिव्ह असतो. अँड व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम म्हणजेच वर्क ऑफ एक्सपान्शन असेल तेव्हा W हा निगेटिव्ह असतो. तर इथं आपण थर्मोडायनामिक्सचा नेचर ऑफ हीट अँड वर्क हा पॉइंट इथं कव्हर केलेला आहे. त्याच्यावरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे आपण कॉलेज सुरू झाल्यानंतर वर्गामध्ये सोडवून घेणार आहे. थँक्यू.